सो KS कालो जी साडे नाल मौजूद ने, रखिया माहिर ने, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। और DS ढिल्लों जी साडे नाल मौजूद ने, वो भी रखिया मार ने, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा भी। और राजेश चौहान तुसीं साडे नाल मौजूद हो, असीं अपडेट तुहाडे तो लवांगे, पर फिलहाल पहला सवाल मैं कालो जी तुहाडे तो लेना चाहांगी और की कहना चाहूंगे सब तो पहला, क्योंकि अज दा दिन जिहड़ा है वो इतिहासिक दिन है। इस इतिहासक दिन की सन 2007 ਤੋਂ इंतजार शुरू हुई ਜਦੋਂ को पहली बारी एक फ्लोट किया गया, एक हवाई जहाज़ इस किस्म का खरीदो फरोख्त वास्ते टेंडर फ्लोट किया गया और उस तो बाद अखीर ते जाके बड़ी जदोजहद बहस के बाद 2017 इत्थे 2016 तो ये ऑर्डर प्लेस करते गए। सब तो बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट मनिया गया। तो अज देश भर च खुशी की लहर है और आम जनता दी नज़र आसमान ते टिकिया हुई ने ते अंबाले वाल फोकस ने, क्योंकि ये साड़ी शक्ति प्रदर्शन जड़ा बहुत वड्डा होएगा, बड़ा ये शक्ति पैदा करने वाला है। ये बहुत सारी तकनीकी इहो जिहियां चीज़ां हैगियां ने जिहड़ियां कि एक होलिस्टिक अप्रोच वास्ते बहुत ज़रूरी है। एक जिहदे विच एक हवा तो हवा तक एयर टू एयर मिसाइल, देखिए वो 150 किलोमीटर तक हवा एयर टू एयर, तो वो जड़ा हैगा वो इस किस्म का हैगा जो कि मिसाइल हैगा जो कि फ्रांस वालों ही मिल रहे हैं। ये कोई शक नहीं कि हुण थोड़े जे तो उन्होंने दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने किसी फ्रांस ने किसी ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ सप्लाई करने सीगे, वो रोक के ते साडे नाल इस फाइटर एयरक्राफ्ट के नाल भेज रहे हैं और बाकी होर भी मिलणगे। इस तो इलावा जिहड़ा दूसरा इहदा देखियो मिसाइल सिस्टम है ते जिहड़ा क्रूज मिसाइल है वो 300 किलोमीटर की दूरी तक अपने ही क्षेत्र च बगैर दुश्मन के एयर स्पेस दाखिल होयों अपने ही जगह भावें हाशीमारा होए जां अंबाला होए जां चंडीगढ़ होए किसी भी लोकेशन ते होवे। मैं वापस आवांगी कानू जी तुहाडे कोल और साडे नाल राजेश चौहान जी भी ने। ते राजेश मैं तुहाडे तो थोड़ी जी जानकारी लवांगी, हालांकि जिहड़ा तुसी अगे मूव कर दिता गया मीडिया नूं, किहड़े लाइन ते खड़े हो और की कुछ कहोगे, क्योंकि थोड़ा ही समय जिहड़ा है वो जानकारी निकल के आ रही है कि बाकी हैगा, तुसी की कहोगे? जी गुरजोत, देखिए पहले पूरा जो 3 किलोमीटर का जो इलाका है इसमें धारा 144 लागू की गई थी। बाकायदा लोगों को वीडियोग्राफी फोटोग्राफी से मना किया हुआ है। और जो मीडिया को भी है NH1 के ऊपर रोक दिया गया था, वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एयरफोर्स ने अलाउ किया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एयरफोर्स अम्बाला जो स्टेशन है उसका मेन गेट है। यहाँ तक आने की मीडिया को इजाज़त दी गई है। अभी तमाम जो देश के सभी जो मीडिया पर्सन्स यहाँ पर पहुँचे हैं उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई है गेट के। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही लगभग वो एयर पट्टी है, हवाई पट्टी, जहाँ पर राफेल जो हैं वो लैंडिंग करेंगे, जहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और ये गेट जो है ये एयरफोर्स का वो गेट है जहाँ तक आने की मीडिया को इजाज़त दी गई है। और इंतजार के जो लम्हे हैं वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। लंबा जो बेसब्री से इंतजार है, हालांकि ये इंतजार 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है, जब भारत को राफेल की जरूरत थी, लेकिन अब वो क्षण आ गए हैं जब भारतीय सेना में बड़ी शक्ति का क्यों लोड़ सीगी राफेल दी। मैं वापस आ रही हूँ तुहाडे कोल। इन्हें इंतजार जिहड़ा है वो साडा जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि जिहड़ी गलबात है राफेल दे बाबत ही करदे हां। और जाणांगी DS ढिल्लों जी तुहाडे तो कि राफेल दी जरूरत कदों महसूस हुई, कदों लग्या कि सानू हुण अजिहा तेज तरार जिहड़ा है वो लड़ाकू जहाज चाहिदा है? देखो जी 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 है आवाज आ रही है तुहाडी? हाँ जी। जो जहाज जो मिग ने वो मिग ते ज्यादा फ्लीट बेस सी जो रशियन बेस सी, जदों तो रशिया टुट गया उदों तो साडी जो एयरक्राफ्ट ने वो ऑब्सोलीट होंदे चले गए। काफी रिक्वायरमेंट सी, एक टाइम ते 126 एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है भारतीय हवाई सेना वालों पेश की गई। हौली हौली ये रिक्वायरमेंट जिहड़ी सी सानू अपग्रेड करन दी भी लोड़ पई, क्योंकि जिहड़े मिराज सी और जैगुआर सी वो भी ऑब्सोलीट दी श्रेणी वाल नूं वधण लग पे, क्योंकि उन्हां दी
ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਏ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਡੈਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਫਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ 36 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੈਸੋ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਲੀ ਬਿਲਟ ਅਪ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ 18 ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਜੋ 5 ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਲ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਲਟੀ ਰੋਲ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 17,000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4.5 ਟਨ ਫਿਊਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੀਫਿਊਲਿੰਗ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਰੀਫਿਊਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਸਰੀ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਟਨ ਜੋ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਹੈ, 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜੇਸ਼, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਰੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ S-400 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਫਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਾਸਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਜੈਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਫੇਲ ਦੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਫਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਔਰ ਜੈਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 7 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ, 5 ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਕॉर्ट ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ 골ਡਨ ਐਰੋ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਇਸ ਸਕੁਆਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ।
मैं वापस आवांगी राजेश, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸਕਾਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਓਵਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ऑल ओवर दिस इज मैं समझदा इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। पहली बात तो ये है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਡ ਬੇਸ ਐਟ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਾਸ਼ੀਮਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। तो उथों ऑपरेट करना या ऑपरेट नहीं करना, एक्शन करना मैं समझता हूँ जी। साडा एक्शन ओरिएंटेड ऑपरेट हैगी है, साडा ऑफेंसिव एक्शन स्पिरिट पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि असी हुण तक साडी पॉलिसी रही है मोस्टली डिफेंसिव, बिल्कुल ते ऑफेंसिव डिफेंस हैगा हुण जी। डीएस ढिल्लों जी, आखिरला सवाल तुहानू है, जे आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सुन पा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। आखिर दे विच की हाँ जी आखिर च ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ 5 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ 4 ਜਾਂ 5% ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ 5 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਬੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਰਲੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਸਰੀ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। सो वाकई किसी भी कीमत पिछे नहीं रहांगे और आज तो वाकई हो चुका है इतिहासिक दिन है। सो बहुत बहुत धन्यवाद है तुहाडा के असकालो जी जुड़न दे लई, डीएस ढिल्लों जी तुहाडा भी, और राजेश चौहान तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर असीं वापस आवांगे तुहाडे कोल और जानकारी लवांगे कि कदों गड़गड़ाहट बदलां दे विच नजर आएगी। बेसब्री दे नाल इंतजार है और जी आयां नूं भी है राफेल दा। बहुत बहुत शुक्रिया।